बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मित्रों, मैं तुहाडे नाल सैयदुल वरा सीर जिहड़ी किताब है सीरत नबी दे बारे काजी अब्दुल दाइम होरां ने जिहड़ी एडिट कीती हरीपुर हज़ारे वालियां उहदे चों किस्तवार सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते आ रहे हैं। तो इस सिलसिले विच तुहाडे नाल इदों पहलां ये गल सांझी कीती पई किवें विरका बिन नौफल होरां नबी पाक होरां नूं आखिया कि लोग जिहड़े ने तुहाडे वैर पै जाणगे, ते उन्हां आखिया काश मैं जे जिउंदा हुंदा ते उस वेले तुहाडी मदद करदा, लेकिन वो भी पूरे हो गया उस वेले तो पहला ही। तो गल की नबी पाक होरां दे मोढियां ते नबूवत दा भार जिहड़ा पा दिता गया। तो सब तो पहलां अल्लाह सोहणे वल्लों आप सरकार नूं वुज़ू करन ते नमाज़ पढ़न दा तरीका सिखाया गया। हज़रत जबराइल अमीन आप सरकार कोल हाज़र होए ते आखन लगे कि अल्लाह सोहणे ने तुहाडे वल इस्लाम घल्लिया ते उस आखिया भी तुसी जिन्ना अते इंसानां लई रसूल बना के घल्ले गए, इसलिए उन्हां नूं कलमा पाक दी दावत दिओ, इन्हां नूं इंसानां नूं ते जिन्नां नूं। इस तो मगरों हज़रत जबराइल अमीन होरां अपनी अड्डी ज़मीन ते मारी ते उत्थों नितरे हुए पानी का चश्मा या सोमा जारी हो गया। हज़रत जबराइल अमीन होरां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां दे सामने वुज़ू कीता ते उसे चश्मे तो ही आप सरकार नूं भी वुज़ू करन लई आख्या। मुड़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने भी उस तरह ही वुज़ू कीता ते मुड़ जबराइल अमीन होरी किबला वल नूं मूँह करके खलो गए ते आप सरकार नूं भी अपने नाल खड़ा कर लिया। तो नबी पाक सरकार और जबराइल अमीन नाल रल के 2 रकात नमाज पढ़ी तो इस मगरों जबराइल अमीन चले गए। दो जगदे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों घर नूं परत के आए तो उन्हां सारी जिहड़ी वापरा सी हज़रत खुदीजतुल कुबरा नाल सांझी कीती तो उन्होंने बड़ा चा चढ़ गया। तो उन्हें आख्या कि मैनू भी वुज़ू करन ते नमाज़ पढ़न का तरीका दसो। मुड़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरी दसते गए तो हज़रत खुदीजतुल कुबरा होरां वुज़ू किया तो आप सरकार दे नाल खलो के नमाज़ पढ़ी। नमाज तो वेलिया होण मगरों हज़रत खुदीजतुल कुबरा आखन लगे कि अशहदु अन्ना रसूल अल्लाह, यानी मैं गवाही देनी हाँ कि तुसी बिना किसी शक शुबे दे अल्लाह दे रसूल हो। तो मुड़ कुछ चिर अल्लाह सोहणे वल्लों ना वही ना आई, काफ़ी दिन लंघ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वावा चिंता च पै गए तो वो मतलब कि जिंदगी तो भी चोखे आवाज़ार हो गए अते उन्हां कई बारी पहाड़ तो छाल मार के अपनी हयाती नूं मुका लैण दीयां सोचां भी सोचियां, पर ये कुछ सोच के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों पहाड़ की टीसी ते चढ़दे तो अचन चेती जबराइल अमीन उत्थे ज़ाहिर हो जाते ते आखदे फिक्र ना करो ऐ मुहम्मद तुसी अल्लाह दे हक्के सच्चे रसूल जे। ये गल सुन के घड़ी मगरों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां नूं चैन आ जांदा, घड़ी दी घड़ी ते चैन आ जांदा, पर थोड़े चिर मगरों वो चिंता उन्हां दे मोढियां ते फेर आन के सवार हो जांदे। आखिर जदों आप सरकार की चिंता हदों वध गई तो हज़रत जबराइल अमीन रब दे सुनेहे की दूजी किस्त लैके आप सरकार को हाज़र हो गए तो आखन लगे कि चादर लई रखण वालिओ उठ के लोगों नूं रब दे खौफ तो डराओ। तो मुड़ के बई जिहड़ी है इस तो बाद लगातार आउंदी रही। नबी पाक होरां दे जग ते आउण तो पहला ही कईयां नबियां पाकां ने आप सरकार दे आउण बारे बिशारतां जिहड़ियां सुनाईयां होईयां सन। मुड़ के आप सरकार दे जग ते आउण वेले कईयां नजूमियां यहूदी ते नसरानी आलमां सगों बेजान बुतां भी गवाहियां दित्तियां पई वो अजीम हस्ती जग ते आ गई है। मुड़ जदों आप सरकार नूं नबूवत मिली तो हर पासे मशहूरियां दे ढोल खड़क गए ते हर पासियों इहो आवाज़ आउण लग पिया पई हाशमी रसूल ज़ाहिर हो गए। इसलिए जिन्हों भी वो हदायत या सीधे राह चढ़न की लोड़ है उन्हां दे चरनी जा लगे। इंज दियां ढेर गवाहियां मिलदियां ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਲੰਘੇ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਹੋਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨ ਕੀਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम होरां
ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਹੋਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕੀਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਗੋ ਮੀਟਾ ਸਾਂ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਦ ਬਿਨ ਕਾਰਬ ਉਠੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਲਵੀ ਬਿਨ ਗਾਲਬ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਤਰਫੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਨੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਗੌਲੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਉਦਣ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਪਰ ਅਗਲੀ ਰਾਤੀ ਮੁੜ ਆਣ ਬੌੜਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਛੜੀ ਤੇ ਨਾ ਗੌਲੀ। ਮੁੜ ਉਹ ਤੀਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔੜਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਡਾਚੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਣਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਤੀਕਰ ਆਪਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕਾਂ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਬਿਨ ਕਾਲਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਤ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਹਾਬੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਤ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਸਵਾਦ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਬਿਨ ਕਾਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਹੋਰੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਾ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਿੰਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਹੋਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਆਲੇ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਸਾਈ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਟੁੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਉਸ ਵੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਆਲੇ ਜ਼ਰੀ ਵਾਲਿਓ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਅੱਲਾ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਰਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਜ਼ਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਾਇਆ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਬੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਓਏ ਮਾਜ਼ਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਭਲਾਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਮੂੰਹ ਲਕਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਲਾ ਮਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਘੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਓ ਕੰਬੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੱਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਜਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬੇ ਇੱਕ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਂਡੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਈ ਮਾਜ਼ਨ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹੋਰਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਾਜਵਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।